देश दुनिया च वसते पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरेंद्रपाल सिंह। सरदार साहब, संकट च आ गई वड्डी सिख बॉडी। संकट मुक्या कदों सी? पहला तो ठेडे ठोले खांदी तुरदी सी, हुण तां जमा ब्रेक लग गई। ब्रेक लग गई है या लगा दी गई है? जदों सारा कुछ मनसूख करता गया, एग्जैक्टिव बॉडी फैसले लैण वाली सब तो वड्डी अथॉरिटी जी, उन्होंने महीने लिए मनसूख करता जी। और ਜਿਹੜੇ उन फैसले लए सी उन्हां फैसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी सवालिया चिन्ह खड़ा हो गया। जथेदार साहब ने बदलवा प्रबंध किए बिना जी महीने भर ਲਈ श्रोमणी कमेटी की उपरली बॉडी उत्ते रोक लाती, तनखाहीए करार देते जी। तनखाहीए अधिकारी किद्दां हो सकते, बिल्कुल अहुदेदार किद्दां हो सकते जी, सही गल है। तो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन सरूपों वाले जिहड़ी मुश्किल बनी हुई सी जी, उहदे संबंधी लए जाण वाले फैसले भी महीना परे चले गए। महीना परे चले गए 18 अक्तूबर तक। तो पहला ये 1 महीने का रहेगा जी संकट। उस तो बाद अगां नवे साल नवी चोण की तैयारी हो गई, जनरल इजलास होना फिर नवंबर च होंदा। नवंबर दे विच हुण जिहड़ा तुसीं इंसाफ जिहड़ा पावन सरूपों बारे गल कर रहे सी, ये तो हुण नवा हाउस ही फैसला लै सकेगा फिर कोई। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੇ लोग धरने ते बैठे आ बाहर ਉਹਨਾਂ ਦਾ अंदोलन लंबा चले जाएगा। बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ लोग और इन्हां दी धरने वाले दी गल दूर, जिन्हां मुलाजमां नूं तुसीं ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 27 अगस्त तो बाद कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ क्योंकि बहुते मुलाजमां नूं ते अजे तक सस्पेंशन ऑर्डर भी नहीं दिते गए हुए। कौम के सब तो वड्डे संवेदनशील मामले जी सिंह साहब पूरी तरह ग्रिप रख के बैठे। बिल्कुल, पहली बारी कोई मसला सीधे तौर पर श्रोमणी कमेटी की बजाय श्री अकाल तख्त साहब एड्रैस कर रहे जी। जदों श्री अकाल तख्त साहब सीधे तौर पर किसी मसले नूं हत्थ च लैके बैठे, फिर वो बदलवे प्रबंध की जिम्मेवारी भी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की बनती, सिंह साहबाना की बनती। बिल्कुल, हुण इत्थे रुको, क्यों ऐसा हो रहा? आखिर जिहड़ा काम श्रोमणी कमेटी नूं करना चाहिए सी, जदों श्रोमणी कमेटी ने बिना सोचे समझे वो काम अकाल तख्त साहब कोलों करवाया जी, ये जानते हुए भी अकाल तख्त साहब सिर्फ जांच करवा रहे ने, गां सजा का फैसला फिर असीं आप करना जी। इहो ही सी ना, ਇਹਦਾ मतलब विधि विधान इन्हां नूं पता सी, ना कि अकाल तख्त साहब नूं। और दूसरी गल, जदों एक निजम ये भी रहा कि जथेदार अकाल तख्त साहब के आले दुआले एक सलाहकार बोर्ड होया करता सी कदे, जदों वो सलाहकार बोर्ड ही जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा तो बाद 2004 तो बाद कदे नज़र नहीं आया, आखिर जथेदार साहब नूं कौन सलाह दवे? फिर ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਾਤਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, गुरु महाराज की डिबेट की परंपरा है। लेकिन जिहड़ा फैसला मौजूदा एग्जैक्टिव बॉडी बारे लिया गया, ये संबंधी बदलवे प्रबंध नहीं किए गए। सिंह साहब एग्जैक्टिव बॉडी नूं ये कह रहे हैं कि कोई भी फैसला इक्को वारी चलो, बार बार फैसले ना बदलो। श्रोमणी कमेटी की शाख अक्स नूं धक्का लगता है। लेकिन आप जदों वो फैसला कर रहे हैं कि एग्जैक्टिव बॉडी 1 महीने लिए मनसूख की जाती है, 1 महीने लिए इत्ते रोक रहेगी, तनखाहिया करार देते गए, सेवा लाती गई, बदलवे प्रबंध करने की जिम्मेवारी भी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की बनती सी। कौमी अध्यात्मिक नज़रिए तो, संविधानक नज़रिए तो बिल्कुल नहीं, संविधानक नज़रिए तो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की पोस्ट भी उपलब्ध नहीं है, प्रावधान नहीं है। सिख बुद्धिजीवी इस गल की शादी भरते हैं। लेकिन सिंह साहब ने कुछ होर फैसले भी करने सी। सिंह साहब नूं पता है कि श्री अकाल तख्त श्री दरबार साहब कंपलैक्स और श्रोमणी कमेटी के दरम्यान जिहड़ियां राहां ने उत्थे अंदोलनकारी ने पग्गां लै चुकियां ने, पग्गां लाउण वालियां नूं तलब कीता गया है, उन्हां नूं सद्दिया गया है। लेकिन ये यकीनी बनाउणा जरूरी बनदा सीगा कि जिहड़े अंदोलनकारी बैठे आ उन्हां नाल भी श्री अकाल तख्त साहब सिद्धा संवाद रचाउंदे। इत्थे थोड़ा जिहा फर्क है। पहली गल यह है कि जिहड़ी एग्जैक्टिव इस वे
ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਛਤਾਤਾਪ 21 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ 6 ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੀ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਛਲ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 21 ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ 2016 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿਜਮਾਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਿਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ, ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਬਦਲਿਆ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ,
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਜਿੱਦਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਹਰ ਰਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇ, ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਭੌਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। 10 ਪੇਜ ਦੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਹਾਂ। 1000 ਪੇਜ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਆ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਕਦੇ। ਲੈ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜੁੜੇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਆਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4-4 ਸਕੱਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਥੋੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਰੁਚਿਤ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ।
ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਸਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਿਆ ਦੋਸ਼, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਜੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਣ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਟਕਰਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੂੰਗੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਕ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਸਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲਹਿਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੌਮ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।